خاتون کے خلاف اپلیکیشن جو ہے وہ اس وجہ سے دی گئی اور ایف آئی آر کا اندراج یہ سارا اس لیے ہوا 14 اگست میں اس کو پکڑا ہے. ہمارا عزت کا کیا بنے گا؟ ہم رونا ہمیں اس بات کی پر آتا ہے کہ اس عمر میں ہمارا بوٹی چڑھنے میں آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، آپ کا میزبان احمد نصیر ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 14 اگست کو انتہائی المناک اور دلدوز سانحہ پیش آیا جس کے باعث تمام پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے. حوا کی بیٹی، پاکستان کی ماں، پاکستان کی بہن کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی گئی. جی ہاں ناظرین محترم، عائشہ اکرم کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپنے دوست اور جن کو وہ اپنا بھائی بھی بتاتی ہیں، ریمبو کے ساتھ گریٹر اقبال پارک لاہور یعنی مینار پاکستان میں ٹک ٹاک ویڈیوز کی شوٹنگ کے لیے گئیں اور وہاں ان کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا اور ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا جس کے باعث تمام بیٹیوں کے سر شرم سے جھک گئے. لیکن ناظرین محترم، قصوروار آخر کون ہے؟ میں بس ایک نقطہ یہاں اٹھانا چاہتا ہوں کہ اب جس طرح سے یہ محترمہ عائشہ اکرم تمام میڈیا کی زینت بن گئی ہیں اور لوگوں کو، صحافی بھائیوں کو انٹرویوز دے رہی ہیں اور اپنی آپ بیتی سنا رہی ہیں، انہوں نے برقع زیب تن کر کے حجاب اوڑھ رکھا ہے. کیا اسی حال میں، اسی عالم میں پارک گریٹر اقبال میں نہیں جا سکتے جی؟ لیکن وہاں یہ بنا چادر کے گئیں. یعنی مینار پاکستان 14 اگست کو یہ بنا چادر کے گئیں اور ان کے ساتھ جنسی ہراسگی کا واقعہ پیش آیا. اگر اس کو جنسی دہشت گردی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، چونکہ دہشت گردی کی بھی بہت ساری اقسام ہیں. ایک تو ادبی دہشت گردی، ایک تو دہشت گردی ہے، ادبی دہشت گردی ہے، یہ جنسی دہشت گردی ہے. لیکن مشتاق احمد یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر پہ نکلتا ہے. ان مردوں سے اس وقت میں مخاطب ہوں کہ جو اپنی بہنوں کے لیے یا اپنے گھر کی عورتوں کے لیے تو شیر کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن جب باہر کی عورتوں کو دیکھتے ہیں تو کتے بن جاتے ہیں. لہذا ایسا مت کیجیے، چونکہ پاکستان کے مرد پاکستان کی مائیں، بہنیں، بیٹیوں کو حفاظت میں لینا اچھے سے جانتے ہیں. پاکستان کی کسی ماں، کسی بہن، کسی بیٹی نے ایسا مرد پیدا نہیں کیا کہ جو مرد ہو کر پاکستان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کر گزرے. ایسا ناظرین محترم کبھی ہو نہیں سکتا. لیکن آپ کو بتانا یہ مقصود ہے. ہمارے پاکستان کے ادارے ہیں وہ اس کیس کے حوالے سے بہترین کام کر رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو بھی حراست میں لیا ہے. آپ اس وقت فوٹیج دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں، چلائیے گا ذرا، چلائیے. جی ناظرین محترم، آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ادارے بہترین کام کر رہے ہیں اور جن 400 لوگوں پر مقدمہ درج کرایا گیا تھا، ایف آئی آر درج کرائی گئی تھی، ان کو کس طرح سے حراست میں آہستہ آہستہ لیا جا رہا ہے. مگر معاملہ کہاں سے خراب ہوا؟ کیونکہ جب سچ میں کسی چیز کی ملاوٹ کر دی جائے تو وہ سچ سچ نہیں، جھوٹ ہو جاتا ہے. چونکہ سچ کے ساتھ ایک انتہائی خاصا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ سچ میں آپ کسی بات کو ایڈ کر دو جب بھی وہ جھوٹ ہو جاتا ہے، اور سچ میں سے کسی بات کو گھٹا دو یعنی کم کر دو جب بھی وہ جھوٹ ہو جاتا ہے. سچ کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سچ وہ ہوتا ہے جو بس سچ ہوتا ہے. یعنی جو آپ نے دیکھا وہی ایز اٹ از آپ بیان کر دو، اس کو سچ کہا جاتا ہے. نہ مثالہ ڈالنا ہے، نہ مثالہ نکالنا ہے. کیونکہ مثالہ ڈالو گے جب بھی جھوٹ ہو جائے گا، مثالہ نکالو گے جب بھی جھوٹ ہو جائے گا. عائشہ اکرم نے، کیونکہ کیس کی ساخت کہاں سے خراب ہوئی، انہوں نے ظاہر ہے پہلے تو انٹرویوز دیے میڈیا کو. 14 اگست کو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے، پھر یہ تصاویر اپلوڈ کرتے. لیکن میں لوگوں کی بات نہیں کرتا. میں احمد نصیر جب آتا تو اپنی بات کرتے، میں لوگوں کی بات نہیں کرتا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تصاویر اپلوڈ کی. بہرحال وہ ان کا ایک ذاتی معاملہ تھا. جس طرح سے یہ تمام لوگوں کو انٹرویوز دے رہی ہیں، اگر اسی حال میں، اسی حلیے میں یہ مینار پاکستان کے پارک گریٹر اقبال میں جاتی تو شاید ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آتا. بار ہو گیا، چونکہ یہ کسی بھی صورت میں بھلا دینے والا اور معاف کر دینے والا واقعہ نہیں ہے. چونکہ ہمارے ادارے بہترین کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی تمام ہی جو ملزمان ہیں وہ گرفت میں آئیں گے. لیکن شاہدرہ سے ایک 71 سالہ بزرگ کو اداروں نے دھر لیا تھا، لیکن اب اس کو چھوڑ دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اس لیے دھر لیا گیا کہ بھائی ان کو بھی شامل تفتیش کیا گیا. پہلے ذرا یہ آپ کلپ دیکھ لیجئے. خاتون کو چڑھا، کہاں سے چڑھا؟ میں نے کہاں سے چڑھا؟ میں اپنی کو نہیں چھیڑ سکتا تھا، ان کو کیا چھیڑوں؟ ابھی ہمارا عزت کا مسئلہ، ہمارا عزت کون پڑے گا کہ ابھی ہمارا تصویریں انہوں نے لیا ہے کہ ہم نے 14 اگست میں اس کو پکڑا ہے.
हमारा इज्जत का क्या बनेगा? हम रोना में इस बात की ओर आता कि इस उम्र में हमारा बूढ़ी चढ़ने में आता। हदरा से 71 साल बुजुर्ग को किस तरह से इदारों की जानिब से उठाया गया और शामिल तफ्तीश किया गया, दिखाने का मकसद ये है कि इदारे बेहतरीन काम कर रहे हैं। ज़रा देख लीजिएगा जी, किस तरह से ये बुज़ुर्ग रो रहे हैं और बतलाते हैं कि भाई मैं तो कभी अपनी बीवी के यानी आपने सुन लिया, और मैं किस तरह से ये काम कर सकता हूँ, मेरी सफ़ेद दाढ़ी है और मैं एक इज़्ज़तदार आदमी हूँ, लेकिन मेरी इज़्ज़त किस तरह से वापस आएगी, जो इज़्ज़त मेरी जा चुकी है। तो मैं बस इंतहाई मुख्तसर ये आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, चूँकि लोग मुझको सुन रहे हैं, चूँकि इस केस इंतहाई हसास है और मामले की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहने का हक़ बजानिब हूँ कि गो के इंतहाई प्रेशर है हमारे इदारों पर, हमारी पुलिस पर इंतहाई प्रेशर है और वो काम कर रहे हैं, चूँकि 400 लोगों को पकड़ना ये कोई आसान काम नहीं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, हमारी पुलिस गो के बेहतरीन काम कर रही है। मगर आपको बताता चलूँ कि हमारे एक एडवोकेट साहब हैं जिनका नाम अम्मार सत्ती साहब है, उन्होंने इस टिकटॉकर आयशा के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दर्ज कराई है और FIR दर्ज कराई है कि भाई जब इस लड़की ने, क्योंकि झूठ कहाँ से शुरू हुआ, जब इस लड़की ने 400 लोगों यानी 400 मर्दों पर FIR दर्ज करा दी, तो फिर FIR को वापस क्यों लिया? यानी फिर ये SHO साहब से क्यों कहा कि भाई मैं अपने केस को वापस लेना चाहती हूँ? तो इसी तनाजुर में हमारे एडवोकेट साहब हैं, यार क्लिप देख लीजिए सर, चलाइए क्लिप। उसी खातून के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन जो है वो इस वजह से दी गई और FIR का इंदराज ये सारा इसलिए हुआ कि सर मैं वो सबसे पहला इंसान था जिसने ये। आपको बताता चलूँ कि जब आयशा की जानिब से ये बताया जाता है कि भाई हमको किसी गार्ड ने बाहर नहीं निकाला, जब हम ग्रेटर इकबाल पहुँचे, मीनार पाकिस्तान पहुँचे, चूँकि 8 लोग हमारे साथ थे, जबकि मेरा, जिसको वो भाई भी बताते हैं, जिसको वो अपना दोस्त भी बताते हैं, अपना पार्टनर भी बताते हैं, अपना कोलीग भी बताते हैं, रैम्बो नामी शख्स, वो भी हमारे साथ था। तो हम जब मीनार पाकिस्तान पहुँचे, हमें गार्ड ने बाहर नहीं निकाला। गार्ड ये मुसलसल कहता रहा कि भाई यहाँ मर्द लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मर्द लोग जमा हो जाएंगे, आप यहाँ से चले जाइए, आप अकेली औरत मर्दों में किस तरह से रहेंगी, आप यहाँ से चले जाइए, आज़ादी का दिन है, आपके लिए इंतहाई मुश्किल होगा, आपके लिए मर्दों को संभालना खासा मुश्किल होगा, आप मीट एंड ग्रीट के लिए कैसे आ सकती हैं, आज आज़ादी का दिन है, गो के आज़ादी का दिन है, लेकिन आप सारे मर्दों को नहीं संभाल सकती, क्योंकि ये लोग, आज़ादी का दिन है, एक खासा हजूम है, बिफर जाएगा तो मसला होगा, आपकी इज़्ज़त को नुकसान होगा, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन गार्ड बताता है कि उस औरत ने, यानी इस आयशा नामी खतून ने हमारी एक भी ना सुनी और जो हुआ वो सामने है। आप ज़रा वो क्लिप देख लीजिए जिसमें गार्ड जो है वो आयशा और इस रैम्बो को यानी ज़रा पुश कर रहा है और बाहर निकाल रहा है उस जंगले के बीच में से। ज़रा क्लिप देख लीजिए, दिखाइएगा ज़रा। जी नाज़रीन, ये वो क्लिप आपने देखा कि किस तरह से गार्ड आयशा को बाहर निकाल रहा है कि आपकी इज़्ज़त को मसला होगा, आपकी इज़्ज़त को ख़तरा है यहाँ, आप यहाँ से चले जाइए, किसी और पार्क या किसी और जगह का इंतखाब कर लीजिए मेरी। लेकिन आयशा नहीं मानी और नतीजा आप लोगों के सामने है। मैं तमाम पाकिस्तान की बहनों बेटियों से इस वक्त मुखातिब हूँ, चूँकि हमारे लिए पाकिस्तान की माएँ बहनें बेटियाँ इंतहाई काबिल मोहतरम हैं। अगर बेटियाँ ना हों, अगर औरतें हों ना, तो मर्द कैसे आएँ? अगर औरतें हों ना तो हमारा माशरा कैसे चले? अगर औरतें ही ना हों तो माशरे की बागडोर कैसे, कौन संभाले, कैसे चले? अगर औरतें माशरे में हो ही ना, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ और इंतहाई इख्तिलाफ रखते हुए ये बात कहता हूँ कि आपने किस तरह से कह दिया कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी नहीं, जबकि अल्लाह फरमाता है कि मैं तो उसी शख्स को बेटी देता हूँ जिस पर मैं खुश हो जाता हूँ, जिस पर, चूँकि जब बेटी घर पे पैदा होती है तो अल्लाह की रहमत घर पे आती है, बेटा घर पे पैदा होता तो नेमत घर पे आती है। आप किस तरह से रहमत से इनकार कर सकते हैं? रहमत से इनकारी हो सकते हैं आप। हर बेटी बुरी नहीं होती, हर बेटा बुरा नहीं होता, बल्कि इन बच्चियों और बच्चों से ही हमारा माशरा चलता है। लिहाजा आप सिस्टम को ठीक कीजिए, अंदरूनी सिस्टम को ठीक कीजिए। आप किसी पर बहतानबाजी, इल्ज़ाम तराशी मत कीजिए। लेकिन हमारे इदारे काम कर रहे हैं, जो 400 लोग ज़ाहिर है सामने आ रहे हैं और जिनको देखा गया CCTV फुटेज में, वो लोग
किसी भी सूरत में काबिल माफ़ी नहीं। कानूनी और आइनी हवाले से जो भी सज़ा बनती है वो ज़ाहिर है उनको सज़ा दी जाएगी। ये जो 400 लोग हैं, मैं बस आप लोगों की खिदमत में आखिरी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अपनी बहनों के लिए हम लोग, आप लोग तमाम मर्द हजरात शेर बन जाते हैं, अपने घर की औरतों के लिए हम लोग शेर बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों की बहनों बेटियों के लिए कुत्ते हो जाते हैं। नहीं, पाकिस्तान हमारा घर है, हमें अपने घर की माँ बहनों बेटियों की हिफाजत करनी है और घर की माँ बहनों बेटियों के लिए शेर बनना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए और मैं एक मरतबा फिर उनके साथ जो ज़्यादती की गई वो किसी भी सूरत काबिल माफ़ी नहीं, और उनके मुजरिमों को इंशाल्लाह हमारे इदारे कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। और तमाम बहनों बेटियों से इस वक्त मुखातिब हूँ, अपनी इज़्ज़तों का ख्याल रखिए। तमाम मर्द लोग आपकी इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ हैं, लिहाजा अपनी इज़्ज़तों का ख्याल रखिए। अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। अल्लाह तबारक व तआला आपका और हमारा